اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتے ہیں اور اس میں اب تک ہم 3 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ اب چوتھے رکوع سے آج شروعات کریں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب بنو اسرائیل کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہم اکثر کہتے ہیں بنی اسرائیل، لیکن وہ بنی اسرائیل وہ جب ترتیب میں آتا ہے تو وہ بنی ہوتا ہے، اصل میں بنو اسرائیل ہوتا ہے۔ تو جب ہم بات کریں گے تو بنو اسرائیل کہیں گے۔ تو بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اور ان میں سے جو آگے سلسلہ چلا ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو یہودی اور نصارہ ہے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں کی، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، بار بار ان کو جھٹلایا اور ناشکری کرتے رہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا اور ان کو کیا کیا ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، تو جو بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ بات چل رہی بنی اسرائیل کی، لیکن بات ہو رہی ہے ہماری۔ تو ہمیں جو حکم اس میں آئے گا وہ ہم پر لیں گے، نہیں کہ ہم یہ کہیں گے ان کے لیے تھا، ان کے لیے تھا، ان کے لیے تھا، ایسا نہیں، وہ ہمارے ہی لیے ہے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا منادہ بنی یعنی بیٹے اسرائیل، تو بنی اسرائیل یعنی کہ بیٹے نہیں بھی، لیکن یہاں بولیں گے اولاد۔ اذکر جب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اسرائیل اذکرو، لیکن الگ سے اگر پڑھیں گے تو اذکر پڑھیں گے۔ اذکرو یعنی کہ یاد کرو، تم سب یاد کرو، نعمتی اور یا، تو یا یعنی میری، نعمتی نعمت، میری نعمت، التی جو، انعمت جو میں نے کی، علیکم تم پر، و اور اوفو تم سب پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ، واو اور ایای مجھ سے، ایای فارہبونی مجھی سے تم سب ڈرو۔ پھر یہ و آمنو تم سب ایمان لاؤ، بیما جو، جب آمنو کے ساتھ با آئے تو جس پر ایمان لانا ہو اس کا آگے آتا ہے۔ تو آمنو بیما یعنی تم سب ایمان لاؤ اس پر جو، انجلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لیما جس کی، معکم تمہارے ساتھ ہے۔ واو اور لا تکونو لا نہیں، تکونو تم سب مت ہو جاؤ، اول سب سے پہلے، کافرین کافر بھی ہی اس کا، کافرین یہاں انکار کرنے والے، تو اس کا انکار کرنے والے۔ واو اور لا نہیں، تشترو سودا کرو، یہاں تشترو کے ساتھ جب با آئے گا تو بیچنے میں آئے گا، اور با کے بغیر اگر آئے گا تو خریدنے میں آئے گا۔ تو تشترو تم سب مت، بی آیاتی، بی یعنی کہ تشترو بھی، تو تم سب مت بیچو، آیاتی آیات یعنی آیات، یا یعنی میری، تو آیاتی میری آیت، ثمنن قیمت، قلیلاً معمولی سی قیمت، واو اور ایای پہلے بھی آیا، ایای مجھی سے، فتقونی تم سب ڈرو مجھ سے، و اور لا مت، تلبسو یعنی گڑ مڑ کر دینا، ایک دوسرے میں ملا دینا، الحق حق کو، بی باطل کے ساتھ، واو اور تکتمو کے ساتھ، لا کے ساتھ بولا جائے گا، لا تکتمو تو تم سب مت چھپاؤ، الحق حق کو، واو حالانکہ اور یا حالانکہ، انتم تم، تعلمون تم سب، حالانکہ تم سب جانتے ہو، واو اور اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، واو اور آتو تم سب دو، الزکات زکات کو، واو اور ارکعو ورکعو یعنی کہ ارکعو تم سب رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔
अब मफहूमन इसका तर्जुमा देख लेते हैं। या बनी इसराइल इज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, या बनी इसराइल याद करो हमारी नियमतों को जो हमने तुम पर की। व औफू और तुम सब पूरा करो बी अहदी ऊफी बिकु, बी अहदी हमारा वादा, ऊफी बी अहदीकुम मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने वादा पूरा करने का कहा है कि तुम सब हमारा वादा पूरा करो। अल्लाह ताला से हमने वादा क्या किया है कि सूरह फातिहा में हमने देख लिया कि हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद चाहेंगे। तो अगर हम उसका वादा, वो जो हमने अल्लाह से वादा किया है वो पूरा करेंगे तो अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। कौन सा? ऊफी बी अहदीकुम, तो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। यानी कि अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया कि अगर तुम ईमान लाओ और नेक अमाल करोगे तो तुम्हारे लिए हमेशा की जन्नत है और उसमें हमेशा हमेशा के तुम रहोगे, उनके नीचे नहरें बहती है। ये अल्लाह ताला ने हमें वादा करा। और अल्लाह ताला ने यह भी वादा किया है कि न तुम्हें उसमें कोई खौफ होगा और न कोई गम होगा। तो ये अगर हम इसमें शर्त अल्लाह ताला ने रख दिया है कि आखिरत में जो कामयाब होने वाला कौन है कि जो अल्लाह का वादा है वो पूरा करेगा, यानी कि अल्लाह ने जो जो भी अहकाम दिए है वो सब पूरा करेगा। तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको जन्नत में पहुंचा देगा। और व इय्याय फरहबुन, और मुझी से तुम डरो। यहां डरना के मतलब कि अल्लाह का जो रुआब है उससे डरना है। मुत्तकी का मतलब भी डरना है, लेकिन उसमें है परहेजगारी करना, यानी बच के रहना, गुनाहों से बचते रहना। और यहां फरहबुनी यानी अल्लाह की रुआब से डरना, अल्लाह की अजमत से डरना। तो इससे डरना है कि अल्लाह हम सबका मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है, हमें आखिरत में जहन्नम भी डाल सकता है और जन्नत भी डाल सकता है। तो इससे हमें डरते रहना है। डरना इसलिए है कि हमें अच्छे अमल करना है और हमें बुरे अमल नहीं करना है। फिर दूसरा हुक्म दिया है वो आमीनु बीमा अंजलतु, और तुम सब ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया, मुसद्दिकन जो हमने नाजिल किया तस्दीक करने वालों के तस्दीक करते हुए, यानी वो नाजिल किया जो तस्दीक करता है। यहूदियों बनी इसराइल को कहा गया कि जो तुम्हारे पास इंजिल और तौरात है वो भी अल्लाह की किताबें हैं, और जो रसूल आए हैं वो यकीनन अल्लाह ने भेजे हुए, इन सब की तस्दीक करती है ये कुरान। यह अंजलतु मुसद्दिकन मतलब अंजलतु कौन सी? कुरान। तो यहाँ कुरान पर भी ईमान लाने को कहा गया है। तो हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान कुरान पर है, तो हम भी कुरान पर ईमान लाए। लिमा माकुम यानी जो तुम्हारे साथ है, यानी बनी इसराइल के साथ एक तो इंजील है, तौरात है, उनकी कुरान मजीद तस्दीक करता है, यानी उसके अंदर जो जो तहरीफ नहीं हुई बातें वो हक है, और जो तहरीफ हुई है वो हक नहीं है, वो बातिल है। तो इसकी तस्दीक करता है, कुरान मजीद तस्दीक करता है कौन कौन सी बातें उसमें हक है, कौन कौन सी बातें बातिल, बाद में उसमें इजाफा कर दिया है। वाव और ला तकुनु, और तुम मत हो जाओ अव्वला सबसे पहले काफिरिन भी, यानी उसका इनकार करने वाले, यानी इस कुरान का इनकार करने वाले तुम सबसे पहले मत बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वैसे मक्का में तो मुशरिकों ने इनकार कर दिया था कुरान के बारे में, लेकिन जब मदीना में आए तो अहले किताब थे, जो अहले किताब थे वो तो जानते थे कि ये जो रसूल आए हैं वो हक है, और फिर भी जो उन पर नाजिल हुआ कुरान मजीद उनका इनकार करते थे। ला तस्तरू बि आयाती समनन कलीला, और तुम मत बेचो हमारी आयत को थोड़ी सी कीमत में। इस दुनिया पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह की आयत के सामने थोड़ी ही कीमत कही जाएगी, यानी कुछ भी करके इस आयत को मत बेचो, यानी कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसमें तब्दीली मत करो। व इय्याय फत्तकुनी, और मुझी से तुम डरो। मुझी से क्यों? इय्याय यानी मुझसे, और आखिर में या फिर से आया है यानी कि फिर से मुझसे। तो वह इय्याय फत्तकुनी, तो और तुम मुझी से डरो। यहाँ डरने का मतलब है कि बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, जो भी काम अल्लाह की नाफरमानी में दाखिल होता है उससे बचना, और उस रास्ते से भी बचना जो नाफरमानी की ओर ले जाता हो। वाव और ला तलबिसुल हक़ बिल बातिली, और तुम हक को बातिल के साथ गुडमुड मत करो। हक को बातिल के साथ गुडमुड करने का मतलब यह है कि जब हम कहीं बयान करते हैं या किसी के सामने वाइज करते हैं तो हम
اللہ کے کلام کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم سمجھے ہیں, یا جو کوئی بزرگوں کی بات ہے وہ کہتے ہیں, تو جو سننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی بات ہے. اس میں اللہ کی بات صرف آیت پڑھی تھی اتنی تھی, لیکن دوسرا اس میں مکس کر دیتے ہیں, تو حق اور باطل اس میں گڑمڑ ہو جاتا ہے. سننے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, اور ہمارے بزرگ نے کیا کہا ہے, اور جو وائس کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں گڑمڑ ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے سمجھاؤ تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا ہے اتنا ہی کہنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اور تکتم الحق وانتم تعلمون, اور حق کو چھپاتے ہیں. حق کو چھپاتے ہیں یعنی جب اپنے فائدے کے لیے جب کوئی بات آتی ہے تو وہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا ہے, پھر بھی ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے, تو وہ جو حق ہے اس کو ہم چھپاتے ہیں. حالانکہ انتم تعلمون, حالانکہ تم سب جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیے ہیں ہم سب جانتے ہیں, جانتے بوجھتے ہم اس کو چھپاتے ہیں. اور اقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرو. قائم کرنا یعنی مکمل پڑھنا, خضوع کے ساتھ پڑھنا, پابندی کے ساتھ پڑھنا, اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھنا. اور آتوا الزکات, اور زکات ادا کرو. زکات سب کو معلوم ہے تو زکات ادا کرو. ورکعوا, اور رکوع کرو, مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں یہ نہیں بتایا کہ قیام کرو قیام کرنے والوں کے ساتھ, یا پھر سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, لیکن رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں ایک ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, کیونکہ رکوع نماز میں آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی اگر ہماری پہلی رکعت ہم رکوع میں شامل نہیں ہوئے اور سجدے میں شامل ہوئے تو کیا ہمیں رکعت پڑھنی پڑے گی؟ تو ہاں, اس کو نماز پڑھنی پڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو اگر رکوع چھوٹ گیا ہو تو پوری رکعت پڑھنی ہے. رکوع ملا ہو, قیام کے ساتھ رکوع ملتا ہے تو وہ رکعت ہو جائے گی. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں, دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. کیا تأمرون, تم سب حکم دیتے ہو, الناس لوگوں کو, بالبر نیکی کا, اور تنسون, اور بھول جاتے ہو تم سب, انفسکم, انفس یعنی نفس, لیکن یہاں انفسکم اپنے آپ کو, اور انتم, اور تم, تتلون, تم سب پڑھتے ہو, الکتاب, کتاب پڑھتے ہو. کیا تو کیا, لا نہیں, تعقلون, تم سب عقل سے کام لیتے ہو. اور واستعینوا, استعینوا یعنی مدد, تم سب مدد چاہو, بالصبر, صبر کے ساتھ, والصلاۃ, اور نماز کے ساتھ. اور انہا, یقیناً وہ, لکبیرۃ, یقیناً بڑی ہے, الا, سوائے اس کے, علی الخاشعین, خاشعین پر, خضوع رکھنے والوں پر. الذین, جو, یظنون, وہ جو گمان کرتے ہیں یا جو یقین کرتے ہیں, یا یقین کے معنی میں آئے گا, یقین کرتے ہیں, انہم, کہ وہ, ملاقو ربہم, انہم ملاقو ربہم یعنی اپنے رب, ربہم ان کے رب, ملاقو ملاقات کرنے والے, تو ملاقو ربہم اپنے رب کی ملاقات کرنے والے. اور انہم, اور یہ کہ, الہ راجعون, اسی کی طرف, الہ یعنی اسی کی طرف, راجعون, وہ سب لوٹنے والے ہیں. اب مفہوماً ترجمہ دیکھتے تھے. اتأمرون الناس بالبر, کیا تم سب حکم دیتے ہو نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی جب بھی ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ یاد رہے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں لیکن ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے, ایسا نہیں کہ دوسروں کو کہنے کے لیے وہ عمل چھوٹ جائے. تو یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یاد کروایا ہے کہ تم جو نیکی کی دعوت دیتے ہو تو ساتھ ساتھ تمہیں بھی کرنا ہے, اس کو بھولنا نہیں اور نہ چھوڑنا ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, تم تتلون الکتاب, تم سب کتاب پڑھتے ہو.
यहाँ तत्लून किताब, यहाँ किताब कुरान मजीद के बारे में कहा गया है। तत्लूना, अब तत्लूना यानी कि तिलावत करना। तिलावत और किरात, तिलावत और किरात में फर्क यह है कि जब किरात करते हैं तो उसको अच्छी आवाज में सिर्फ पढ़ना है, और तिलावत करते हैं तो उसमें पढ़ने के साथ साथ उसको समझ पर उस पर अमल करना है। यानी कि तिलावत में पढ़कर समझ पर अमल करने का भी इसका मफहूम आ जाता है। तो इसमें इसका अब मफहूम क्या होगा कि हालांकि तुम सब किताब पढ़ते हो यानी कि किताब समझते हो, यानी कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो सब समझते हैं, तो उनकी तो दूसरों को दावत देते हैं लेकिन खुद भूल जाते हो। और यानी क्या, फला तालमुन फाय, तो ला ताकिलुन, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? तो इतना तो अकल करो, इतना तो सोचो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में साफ साफ बात करता है। अल्लाह ताला ने जो आयतें हैं वो मुहक्कम आयतें हैं, इसमें साफ साफ बात आई है कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। हमें अल्लाह ताला ने यह धमकी भी दी है, हमारी इस्लाह भी की है और हमें खुशखबरी भी दी है। फिर आए वस्ताइनु बिस्सब्री, स्ताइनु तुम सब मदद तलब करो बिस्सब्री, सब्र के साथ। सब्र यानी किसी नेकी पर अड़ग जाना, यानी अगर हम कोई नेकी करते हैं और उसकी मुश्किलें आते हैं तो मुश्किलें सहन करके उस पर अड़ग रहने को है, तो सब्र पहले करें। या फिर कोई तकलीफ हम पर आई है तो उस तकलीफ पर हमें सब्र करना है कि अल्लाह की ओर से आई है, अल्लाह इंशाअल्लाह जरूर उसको दूर कर देंगे, और जब तक दूर न हो जाएगी तब तक अल्लाह से मदद चाहना है। वह और क्या करना है, वह सलात, यानी इस्ताइनु वस्सलात, यानी कि सलात के साथ मदद तलब करनी है, तो नमाज पढ़ के मदद मांगनी है। वाह, और इन्नहा लकबीरतुन, इन्नहा यकीनन वो हा यानी कि अस्सलात, तो सलात यकीनन लकबीरतुन भारी है। कबीरतुन यानी जैसे तो बहुत बड़ा, लेकिन अस्सलात के साथ आया है तो यहाँ मफहूमन तर्जुमा होगा कि यकीनन वो भारी है, नमाज भारी है। हम देखते हैं कि नमाज पाबंदी के साथ 5 वक्त के साथ पढ़ना हमारे लिए थोड़ी भारी लगती है, लेकिन यह अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना किया है कि किसको भारी नहीं लगती, वो अल खासिन, खुजू रखने वालों के लिए। तो खासिन कौन है, अल्लाह ताला ने यह भी बताया, अल्लदीना, जो लोग यजुन्नुना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, जो लोग यकीन रखते हैं, क्या यकीन रखते हैं कि यकीनन वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, तो ऐसे लोगों के लिए नमाज भारी नहीं है। वाह, और अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो ये भी गुमान करते हैं, जुन्नुना इसके साथ आएगा, तो और ये भी गुमान करते हैं, ये भी यकीन रखते हैं कि उन्हें उसी की तरफ लौटना है, यानी अल्लाह ही की तरफ लौटना है। यह लौटने का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ लौटकर हमारे अमाल का हिसाब किताब हमें देना है। तो ऐसे लोगों के लिए नमाज भारी नहीं है। तो याद रहे, नमाज के लिए अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखते हैं उसके लिए नमाज भारी नहीं है। तो हमें दुनिया के फायदे के लिए, कई लोग कहते हैं कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमें यह सोचना नहीं है, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, और ये दुनिया से छोड़कर आखिरत में जाके कयामत के दिन अल्लाह को इसका हिसाब भी हमें देना है। तो ये सोचकर हमें नमाज पढ़नी है। तो यहाँ चौथा रुकू मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह दूसरी लेक्चर में हम 5वें रुकू से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।